आइए असीं ओही वचन एक बार फिर दोबारा पढ़ांगे। लेवी व्यवस्था एक वचन तो लैके 5 वचन तक हिंदी विच दोबारा पढ़ांगे और पंजाबी दे विच सिर्फ असीं 1-10 वचन पढ़ांगे। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वे गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। 10 वचन भी पढ़ांगे। अतः जे उसकी भेंट इजड़ा विचों होवे अर्थात मेढ़ा भेड़ा या बकरियां दी होम बलि तां ओ उसने एक बज तो रहत नर लियावे। हाँ, हिंदी विच भी पढ़ांगे। यदि वह भेड़ों या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। हाँ, इधर प्रभु ने बार बार विधि दी है कि जो भी तुसी बलि चढ़ानी है वो निर्दोष होवे, उसके अंदर किसी तरह का कोई दोष ना लगे होवे, बज ना लगी होवे, वो बिल्कुल की होनी है, निर्दोष होनी है। और मैं निर्दोष नूं ही की करांगा, स्वीकार करांगा। इसे लई प्रभु यीशु मनुख बन के इस धरती ते आया, मनुख बन के इस धरती ते आया है। आइए इसके लिए असीं प्रभु दे वचन चो देखांगे। पहला तमोथियस पहला अध्याय 15 वचन। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हाँ, ये वचन पक्का है अतः पूरी तरह मनन जोग है कि जी ये वचन पक्का है ते पूरी तरह मनन दे योग है। केड़ी गल मनन दे योग है? केड़ी गल? हाँ जी, भाई मसीह यीशु भाई मसीह यीशु पापियां नूं बचाउण लई हाँ जगत विच आया। हाँ, केड़ी गल मनन दे योग है? सब बोलिए, केड़ी गल? केड़ी गल मनन दे योग है? मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। आवाज देती है, जीव देती है, कृपा करके वो बोले केड़ी गल मनन दे योग है? मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। फिर केड़ी गल मनन दे योग नहीं है? धर्म परिवर्तन। फिर केड़ी गल तुसी ते मैं किस दे अनुसार चलना है? किस दे अनुसार चलना है? तुसी इहनू मनदे भी हो या नहीं? मनदे हो या नहीं मनदे? हाँ जी। की मनदे हो? परमेश्वर कि ए परमेश्वर दा वचन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਲਿਆ? ਧਰਮ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਾਤ ਬਦਲ ਲਈ, ਬਰਾਦਰੀ ਬਦਲ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਡੈਂਕਾ ਫੂਕਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਅਣਖਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਣਖ। ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਜਿਹੀ ਅਣਖ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆ 11 ਅਧਿਆਏ 1 वचन पढ़ांगे। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ मेरी सह भी लो। 2 वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। 2 वचन 2 वचन वही पढ़ो। 1 2 दोनों मिला के पढ़िए। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पंजाबी ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿੰਨਾ ਕੌਣ ਅਣਖੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕੌਣ ਅਣਖੀ? ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਣਖੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ? ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਸਾਹ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਨਾ ਪੜਨ, ਅੱਜ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? ਕੋਈ ਅਣਖ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਯੋਧੇ? ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੀ ਯੋਗ ਹੈ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ? ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ,
ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ? ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਧਰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਰਕ ਸਮਝੋ। तो मेरे प्यारे भैनों भाइयों, तो प्रभु यीशु क्यों आया? पापियां नूं बचाउण दे लई जगत विच आया है। किन्हां नूं बचाउण लई? हालेलुया, हालेलुया। किन्हां नूं बचाउण आया है? की बन के आया है? हाँ जी, मनुख बन के आया है। किस तरह दा मनुख बन के आया है? किस तरह दा? वही वचन एक बार फिर पढ़ांगे, 10 वचन, लेवी व्यवस्था 1:10। लेवी व्यवस्था 1:10। यदि वे भेड़ों या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। हाँ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਭੇਡ ਇਜੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। हाँ। केड़ा जी? बज तो रहत वो कौन सी? बज तो रहत ਰਹਿਤ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? पाप नहीं सी, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਸੀ? निष्पाप ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ। सत दा 26 वचन। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। आमीन। यीशु दे अंदर दियां खूबियां, खूबियां सुनो, यीशु दे अंदर दियां खूबियां। अंदर की है जी? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੱਬਦਾ ਸੀ, हाँ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ की पवित्र यीशु कौन है? पवित्र। सबले कौन है? पवित्र। पवित्र है। यीशु कौन? पवित्र। इसलिए मेरे ते ताड़े जीवन ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। हालेलुया। ਦੂਜੀ ਖੂਬੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 7 ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਇੱਕੋ ਰਾਤ 7 ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਹਨੂੰ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 7 ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। 7 ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। नंबर 1 कौन है? यीशु ਪਵਿੱਤਰ पवित्र है। नंबर 2 निर्दोष है। नंबर 3 ਨਿਰਮਲ निर्मल है। कौन है? निर्मल, पूरी तरह निर्मल है। साइयां दा गुरु नहीं है। की नहीं है? हालेलुया। ये नहीं कहना आहो सरदार जी गल तो तेरी सच्ची है, की कर गई हुण मारी ते जवाक नहीं आखे लगदे। एदा मतलब ये साई बनया। की बनया? साई भाई किसके? खा पी के किसके? साई नहीं बनना। हे माने वाले दे लोगों, मसीह बनना है। अगर मसीह बनना है तो यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰਦੇ ਆ।
ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਕੌਣ? नंबर 1 पवित्र है, सब बोलिए। नंबर 2 निर्दोष है। नंबर 3 निर्मल है। नंबर 4 ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ। पापियां तो अलग है, न्यारा है। की है? बेशक वो पाप भरे संसार में रहिंदा है, पर ਉਹਦੇ अंदर कोई पाप नहीं है। हालेलुया। वो है यीशु। और ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। कित्थों तक ओदी पहुंच है? कित्थों तक पहुंच है? क्योंकि रस्ते विच कौन है? शैतान दी शैतान ते ओदियां शक्तियां, जिन्हों लोग धर्मराज कहंदे, पर ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਕ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਬੈਠੇ? ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਂਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਾਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਬਣਾਤਾ, ਵੱਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਭੂਰੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੋ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਖਾਲਸ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੂਕ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੀ ਉੱਨ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਹੈ ਯਿਸੂ। ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਫਰਕ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਯਿਸੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉੱਠ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਜਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੋ? ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਅਣਖ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੀ ਅਣਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਮਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ? ਮੇਮਨਾ। ਕਿੰਦਾ ਮੇਮਨਾ? ਜਦੋਂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਮਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਮਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਾਇਆ? ਪਾਪੀ ਨੇ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਮਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਯਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੋਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਜੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ
ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਚਲਾਓਗੇ? ਕੀ ਚਲਾਓਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵਪਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।